बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे भैन भाइयों ਨੂੰ ईद मुबारक। मेरे भैन भाइयों ਅਸੀਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਅੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, मैं उन्होंने कह रही हूँ बच्चों को सेवियां खाओ आके। हाँ जी माशाल्लाह सुबह टाइम साढ़े ना पहले सेवियां होंदियां ने मिट्ठियां छोटी ते अपना ना उदों भी अही रूटीन होंदी है। ते बाकी कुरबानी ते भी रूटीन अही है कि पैह्लें सेवियां सुबह टाइम, फिर बाद च खत्म वगैरह या कोई होएगा तो फिर कोई आवाज़ मारेगा बुलाएगा तो फिर उत्थै माशाल्लाह दही जमाया ही। दही गायें दा दुद्ध ते ठीक ही हो गया और ना शक्कर पाने माशाल्लाह। छोटी ईद मिट्ठी ईद कहते हैं, पर नमकीन ईद कहते हैं। पर साढ़े ना ठहरा कि जरा ईद करदे अपना कुरबानी करदे भी टाइम लगना। ईद दी नमाज होनी है, ईद दी नमाज होने तो बाद ना सुबह सुबह पहले सेवियां आह्ला प्रोग्राम, तो ईद दी नमाज होने तो बाद फिर कुरबानी लोगों शुरू करदे ने। ते जो होंदी है तो ओह् भी तुहानूं दस्सना पै भाई, जे कोई रूटीन अग्गे होएगी। दही उप्पर शक्कर होना, क्या बात है। मैं सेवियां ज़्यादा भी नहीं प्लेट च पाइयां, थोड़ियां थोड़ियां पाइयां, बच्चे कम खांदे ने। शक्कर दा बड़ा मज़ा आंदा है। ते पैह्लें ना कदें चीनी भी साढ़े होंदी है, किसे टाइम शक्कर होंदी है। ते कल फातिमा की हो रही है ईद की तैयारियाँ। हाँ फातिमा ये सूट भी पहना, ये सूट लेके आई थी रात को ये वाला, तो पर्स भी पहना हुआ ये देखो। हाँ और हर फातिमा ने बाल कटाले भी। हाँ ये देखो बालों के बगैर क्या बन हुई है। हर फातिमा ने बाल कितने ने? हाँ पोनी लानी सी, फिर की लाना सी, कैचर लाना सी, वो लगाया नहीं है। हर फातिमा पर्स भी पहन लगे। चलो ये सादा सूट पहना, हर हमने सादा सूट पहन लिया। ईद है हाँ ठीक है। कितनी ईद है? ईद ये देखो हर फातिमा को देते हैं ईद। कितनी ईद लेनी है हर फातिमा ने? ये ले ये ईद ईदी कितने हैं ये? इतने बहुत है आपके लिए। हाँ तो सोटा नहीं मैंने पता नहीं लगता खर्चन का। हाँ दूसरे लैने दस लैने और दसा वाला कहते पी कहती लैने दूसरे लैने दसा वाले। ये देखो कितनी ईद ली है। मैं 50 भी करना, मैं 50 में फर्दी पी कहती है कि ऐ मैंने दो। ये देखो ईदी ये इन्होंने पैसा पता, इन्ना पैसा वाले पता है। ये पर्स में पहने, ये भी पर्स में रखने। ठीक है ऐसा ही नाल चलते रहना है। ठीक है गफरान भाई भी देने। ठीक है आहो सारे दिन नाल चल रहे हैं। 50 रुपये नहीं बल्कि 100 रुपया मैं वो पूरा कर लेना इन्होंने। 50 भी लैके जाएगी ना दुकान ते फड़ाना, इन्हू पता नहीं कि वापस भी लियाने या कोई और भी चीज़ लियानी है ना। वो एक पापड़ ले आएगी, कई चीज़ आ गई है। हाँ वो देखो पर्स में पहननी है। तो दूसरा खाने दूसरा सूट बदलने, कपड़े बदलने, बच्चों ने कपड़े माँ पान दी, तो अभी भी जाकर पाने कपड़े हम अमन को मैं वैसे वो खुद ही तैयार श्यार हो गए ना आप ही, तो कपड़े पाए ना तो नमाज पढ़ने चल गए। ठीक है और ये देखो गफरान तैयार हुआ है। मैं बकरा बांधे होंदे देखिया है। हाँ ये देखो कमाल भी तैयार हो गया। वो ऐनक पाई दी है। हाय 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 हाय। और गफरान ने सूट पहना हुआ है, निकलते है लै गए हैं। हाँ शर्ट गफरान की रात में ना तो ठीक है। हाँ हाँ जी सोहना लगा सूट हाँ गफरान दी। ठीक है यही सूट भी मैंने यही रात पसंद आए, और भी बहुत ज़्यादा ही, पर मैंने जो पसंद आए फिर मैं वही लेना। गफरान ने खर्ची देती है और मिल गई खर्चे ने। हाँ जी कमा तुम बड़ी ईद बड़ी ईद ईद नहीं होंगी। अच्छा खान की ईद होंगी है, मिट्ठी होंगी है लूनी ईद। ठीक है आहो चलो इन्नी होंगी है वो। अच्छा तू की याद करेंगा? कहना मेरी वीडियो बना जी वीडियो मुंडे बना। कहना मेरे चाचे वेख देंगे बाहर मेरी वीडियो। कहना मेरे चाचे मेरी वीडियो वेख, मेरी वीडियो बना है चाचे ने वेख मेरा स्टाल आया कुड़ियां का।
ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਭਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾ ਅੱਜ? ਕੁਲਫੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਫੇਰੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਣੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੈਣਾ ਹੀ ਡੱਬਾ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਰੌਣਕ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਖਲੋਣੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਸ ਚਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 200 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮੋਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦੌੜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਧਿਆ ਹੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਬੰਬਾ ਪੂਰਾ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਖਾ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਲੇ ਕੋਲ ਲਾਓ ਈਦ ਵੀ ਨਾਲ ਈਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਈਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਟ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੁਬਾ ਤੇ ਖਾ ਜਬ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਸੌਦੇ ਲਾਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਜ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਭੇ ਭੋਣ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਈਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੇਵੀਆਂ ਚੱਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਈਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਸੇਵੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧੀਆਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 12:15 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਫੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਲਿਆ ਖਾ ਲਏ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਲਨ ਲੈ ਲਈ ਤੋ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਲਾਂ ਪਕਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਾ ਕਬਾਬ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਫਰਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਆਸਮਾਨ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਆ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਪਕਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੋ ਚਮਚੇ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਛਪੇ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਹਰਮ ਫਾਦਮ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹਰਮ ਨੇ ਈਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਈ ਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੂਲਰ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਕੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਖਾ ਵੀ ਖੜਕਦਾ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਕਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੇ ਹਮਸਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ
علينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين तेरी फजीलत के नाल जनाब तेरे पाक से दुआ अपने पाक पड़ा जा जो कुर्बानी में गया अपनी बारगाह में शरीफ किया अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के वसल्लम जनाब सरकार की बारगाह में हदीयता मुस्तफ़ा का नज़राना में तेरी पेश करना सरकार की बारगाह में पेश करना ਆਮੀਨ मौलियम ਈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਨੂਰਕੜ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਦੇ बना रहे हैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੰਡਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ स्पेशल करा लेंगे ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੱਭਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਈਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਬਦਾਮ ਭੰਨਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਘੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋ ਗਲਾਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਨ ਸਾ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਚਲੋ ਸਰਦਾਈ ਪੀ ਲਓ ਇਮਲੀ ਵਾਲੇ ਬੁਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਹੁਣ ਪੀ ਲੈਣਾ ਅੱਡੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਹ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ